آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے $400 ارب کا برآمدات کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ دنیا بھر میں بھارت میں بنائی گئی اشیاء اور سامان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت 183 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.75% ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مالے میں مالدیپ کے اپنے ہم منصب عبداللہ شاہد کے ساتھ بات چیت کی ہے اور بیسل میں سوئس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ایچ ایس پرنوئے مردوں کے زمرے میں جبکہ پی وی سندھو خواتین سنگلز زمرے کے فائنل میں کھیلیں گی۔ کووڈ-19 کے مد نظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ دونوں ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے $400 ارب کی برآمدات کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں بنائی گئی اشیاء اور سامان دنیا کے ہر حصے میں نئے بازاروں میں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھارت کے لوگ ملک میں تیار کی گئی اشیاء اور سامان زیادہ خریدتے ہیں تو اس سامان اور اشیاء کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت میں بنائی گئی اشیاء کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس شعبے میں بھارت کی صلاحیت قابل قدر ہے اور کسان، کاریگر، بنکر، انجینئر، چھوٹے صنعت کار اور ایم ایس ایم ای شعبہ اس کی حقیقی طاقت ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی سخت محنت کی وجہ سے ہی $400 ارب مالیت کی برآمد کا نشانہ حاصل کرنے میں کامیابی مل سکی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد سرکار کے ای مارکیٹ پلیس کے ذریعے سرکاری خرید میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیک کے ذریعے زیادہ شفاف نظام قائم ہو سکا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب چھوٹے صنعت کاروں اور ملک کے ہر حصے کے چھوٹے دکانداروں نے اپنا سامان سیدھے سرکار کو فروخت کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب صرف بڑی کمپنیاں ہی سرکار کو اپنا مال فروخت کر سکتی تھیں، لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی اپنا سامان سرکار کے ای مارکیٹ پلیس پورٹل کے ذریعے سرکار کو فروخت کر سکتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ نیا بھارت صرف بڑے خواب دیکھتا ہی نہیں بلکہ اپنے مقصد تک پہنچنے کی ہمت بھی دکھاتا ہے۔ وزیر اعظم نے پدم شری ایوارڈ یافتہ بابا شیوانند کا بھی ذکر کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بابا شیوانند کی 126 سال کی عمر اور ان کی تندرستی کا آج ملک میں چرچا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے سبھی لوگوں کو صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ 7 اپریل کو صحت کا عالمی دن منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ یوگا ہو یا آیوروید، صحت کے بارے میں اجتماعی بھارتی طرز زندگی دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کئی آیوش اسٹارٹ اپ اداروں کا بھی تذکرہ کیا جن میں کپیوا اور نیروگ اسٹریٹ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے پانی کی بچت کے بارے میں بھی بات کی اور لوگوں سے کہا کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بچانے کا عہد کریں۔ وزیر اعظم نے مادھو پور میلے کا بھی
तस्करा किया, जो गुजरात के पोरबंदर में समंदर के नजदीक माधवपुर गांव में होता है। ये कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने माधवपुर में शिमाल मशरिक की एक राजकुमारी रुक्मणी से शादी की थी और इस शादी की अलामत के तौर पर आज भी वहां माधवपुर मेला मुनक्किद होता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मशरिक और मगरिब के दरमियान ये गहरा रिश्ता भारत की विरासत है। वजीर आजम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव अब अवामी शमूलियत की नई मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि 2 अजीम शख्सियत का यौम पैदाइश अप्रैल के महीने में मनाया जाएगा, जो महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वजीर आजम ने लोगों से कहा कि वो महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी से तहरीक और तरगीब हासिल करें। जनाब मोदी ने कहा कि स्कूलों में बेटियों की तादाद बढ़ाने की खातिर कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया गया है। इसके तहत उन लड़कियों को स्कूल वापस लाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिन्होंने किसी न किसी वजह से बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार मनाए जाएंगे और नवरात्रि भी कुछ दिन बाद होने वाली है। वजीर आजम ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन ही गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाया जाता है। वजीर आजम ने कहा कि ईस्टर भी अप्रैल में होता है और रमजान का माह मुबारक भी शुरू होने वाला है। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि ये त्योहार भारत की गूनागूनियत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 183 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 29,90,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,400 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मुल्क में सरेदस्त 16,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में 1,400 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए और शिफायाब होने की कौमी शरह 98.75% हो गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत मालदीव खुसूसी साझेदारी मजीद मुस्तहकम होने की जानिब गामजन है और वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले हमारे ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा होगा। डॉक्टर जयशंकर ने माले में मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के सरकारी दौरे पर कल शाम माले पहुंचे। वजीर खारजा कल से श्रीलंका का 3 दिन का दौरा करेंगे। भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय और पी.वी. सिंधु बैसिल में आज अपने अपने जुमरे में स्विस ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेंगे। मर्दों के सिंगल्स जुमरे के फाइनल में प्रणॉय का मुकाबला चौथे नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी से होगा, जबकि खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पी.वी. सिंधु चौथे नंबर की खिलाड़ी थाईलैंड की बुसनान के साथ खेलेंगी। 15वें आईपीएल टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई के बरबॉन स्टेडियम में आज पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। शाम को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने इस बात पर फख्र का इजहार किया है कि भारत ने $400 अरब का बरामदात का निशाना हासिल कर लिया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात में कहा कि दुनिया भर में भारत में बनाई गई अशिया और सामान की मांग बढ़ रही है। मुल्क में 183 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.75% हो गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने माले में मालदीव के अपने हममनसब अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।